जी आयां नूं प्यारे विद्यार्थियों, पंजाब स्टेट एजुकेशन बोर्ड की अंग्रेज़ी की किताब इंग्लिश रीडर उसका प्रोज का सैक्शन जो है वह दूसरा लैसन से नो अर्थात ना कहो, मतलब कि जवाब दे विच ना कहो। ठीक है, इस लैसन की यह कहानी है बड़ी बच्चों, बड़ी रोचक, बड़ी हासे वाली कहानी है। तो जोड़े विद्यार्थी नहीं भी है वो भी इनू सुन के पढ़ के अपना मनोरंजन कर सकते हैं। ठीक है, सो खैर असी इस वीडियो विच यह जो लैसन है, यह जो कहानी है, इनू पढ़ांगे विच शब्दों के वाकों के अर्थ करांगे, तर्जमा करांगे, रीडिंग करांगे। ठीक है, सो तुसी नोटबुक लै लो प्यारे विद्यार्थियों। जिहड़ी कोई शब्द नवा तुहानू पता लगता है या शब्द जोड़ पता लगता है, मुहावरा पता लगता है, वो तुसी नोट करते जाने ਉਹਦੇ अर्थ। ठीक है, जे तुसी लैसन ਨੂੰ ਦਾਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲੋਗੇ, सुन लोगे तो नोट्स बना लोगे तो ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ फिर अगला जी एक्सरसाइजिज ने उन्होंने करना बड़ा आसान हो जाएगा। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ मैं दसदा कि इसी चैनल के उत्ते ਤੁਹਾਡੀ 8th क्लास की मैथ की बुक के सारे सवाल हल करके पा दिते गए हैं। तो 8th क्लास की मैथ के ही कुछ चैप्टर्स जोड़े इंपॉर्टेंट ने, जिस कोई गल्लां नुकते ने, वो नोट्स बना के अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है। सो जिले तुसी प्लेलिस्ट से जाओगे तो उत्थे तुसी जाना है, देखो 8th मैथ नोट्स, तो वो नोट्स मिलणगे तुहानू सारे चैप्टर के सिद्धांत सारे समझाए होणगे। तो 8th मैथ वो तुहानू सारे चैप्टर्स के जी एक्सरसाइजिज ने तुहाडी मैथ दियाँ वो सारे हल किए हुए समझा के वीडियो बना के पाए ने। सो तुसी वहदा लाहा भी लै सकते हो। सो आओ शुरू करिए। देयर वॉज वंस आ विटी बारबर। बारबर मैंने नाई, विटी का मतलब होंदा है बड़ा हाज़र जवाब होवे, बड़ा मखौलिया होवे कोई बंदा, है ना, तो हर गल ते हासा ठट्ठा या बड़ी चतुराई दे नाल कोई बड़ी वधिया गल्लां कर सके, उन्होंने असीं आम तौर पर विटी कह दिंदे हां। ठीक है, सो देयर वॉज वंस आ विटी बारबर, एक बार किते एक मखौली नाई सीगा। ठीक है, नेम्ड गोपाल, ਉਹਦਾ नाम गोपाल सी। ही हैड हैल्प द किंग, द किंग मैंने उस इलाके का राजा जिथे का वसनीक सीगा गोपाल। सो खास किंग की गल है, एक ही राजा होंदा है कि किसी खास इलाके का, इस करके दी वरत्या इत्थे। ही हैड हैल्प द किंग, उन्हें राजा कृष्ण की मदद की सी। मैनी अ टाइम, बड़ी बार, उन्हें राजे की बड़ी बार मदद की सी। ही वॉज द किंग्स, है बच्चों ए पोस्टॉफी, ये किंग दी या किंग दे। ठीक है, ही वॉज द किंग्स फेवरेट नाउ, फेवरेट होंदा बच्चों चहेता, मन पाउंदा, जिदा फेवरेट डिश, फेवरेट फ्रूट, फेवरेट फ्रेंड, फेवरेट कलर, मन पाउंदा रंग, मन पाउंदा फल। तो एक होंदा चहेता, भी वो राजे का हुण चहेता बन गया सी, हुण राजे का चहेता सी क्योंकि उन्हें राजे की मदद कई मौकों पर की सी। ठीक है, द किंग लव्ड हिम, लव मैंने प्यार करना, लव्ड मैंने प्यार किया करदा सी उन्हों, फॉर लई, हिज ओदे, विजडम, ओदी सियाणप लई, राजा उसनू ओदी सियाणप लई प्यार करदा सी। वैन एवर अर्थात जदों भी, गोपाल आस्क, आस्क मैंने पुछना, आस्क मैंने पुछदा सी, द किंग राजे नू, फॉर लई, एनीथिंग किसी भी चीज़ लई। दी किंग नैवर सैड नो, नैवर मैंने कदे भी नहीं आखिया नो, उन्होंने ना नहीं की। अर्थात जदों भी गोपाल ने राजे नू किसी चीज़ लई आखिया, राजे ने उन्होंने कदे ना नहीं की। ठीक है, आगे चलिए। ही वुड, वुड बच्चों है पास्ट टेंस ऑफ विल, क्योंकि भूतकाल की गल है। ही वुड इमीजिएटली, इमीजिएटली मैंने एकदम, यकदम, बिना सोचे, फटाफट, से यस, वो उन्होंने एकदम हाँ कह दिंदा सी, किदां, विद अ स्माइल, मुस्कुरा के, मतलब खुशी खुशी, वो एकदम मुस्कान सहित हाँ कह दिंदा। कौन? राजा, जदों भी गोपाल उन्होंने कोई गल कहंदा। द किंग ट्रस्टिड, ट्रस्ट मैंने विश्वास करना, जे ट्रस्ट नाम होवे तो मतलब विश्वास। टू ट्रस्ट वर्ब आ जाए क्रिया तो विश्वास करना। ट्रस्टिड मैंने विश्वास किया करदा सी, भूतकाल है। द किंग ट्रस्टिड गोपाल कंप्लीटली, पूर्ण तौर पर, मुकम्मल, राजा गोपाल ते मुकम्मल भरोसा करदा सी।
ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, 100% ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੀ ਕਿੰਗਸ, ਰਾਜੇ ਦੇ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੰਤਰੀ ਐਂਡ ਕੋਟੀਅਰਸ ਦਰਬਾਰੀ, ਬਿਕੇਮ ਜੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੈਲਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੈਲਸੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਈਰਖਾ, ਤੇ ਜੈਲਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਈਰਖਾਲੂ। ਬਿਕੇਮ ਜੈਲਸ, ਈਰਖਾਲੂ ਬਣ ਗਏ। ਜੈਲਸ ਆਫ, ਜੈਲਸ ਬੱਚਿਓ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਫ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਰੇਜ਼ਲ ਵਰਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਡੂ ਨਾਟ ਬੀ ਜੈਲਸ ਆਫ ਅਦਰਸ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਬੀ ਜੈਲਸ ਆਫ ਲਿਖ ਲਵੋ, ਬੀ ਜੈਲਸ ਆਫ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੀ ਕਿੰਗਸ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਐਂਡ ਕੋਟੀਅਰਸ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰੀ ਗੋਪਾਲ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹਾ ਨਾਈ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਗੋਪਾਲ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਦੇ ਵੁੱਡ ਆਲਵੇਜ਼ ਟਰਾਈ ਟੂ ਮੇਕ ਗੋਪਾਲ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ ਅ ਫੂਲ, ਫੂਲ ਹੁੰਦਾ ਮੂਰਖ। ਦੇ ਮੈਨੇ ਉਹ, ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰੀ, ਵੁੱਡ ਮਲੀ ਇਹ ਭੂਤਕਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਲ ਦਾ ਭੂਤਕਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਵੁੱਡ। ਆਲਵੇਜ਼ ਮੈਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਟਰਾਈ ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਟੂ ਮੇਕ ਗੋਪਾਲ, ਟੂ ਮੇਕ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ ਅ ਫੂਲ, ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਦਾ ਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਪਰ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ, ਹਰ ਵਾਰੀ, ਗੋਪਾਲ ਵੁੱਡ ਗੈਟ ਦੀ ਬੈਟਰ ਆਫ ਦੈਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਟੂ ਗੈਟ ਦੀ ਬੈਟਰ ਆਫ ਸਮਵਨ, ਅਰਥਾਤ ਨੈਲੇ ਤੇ ਦਹਿਲਾ ਬਣਨਾ, ਟੂ ਗੈਟ ਦੀ ਬੈਟਰ ਆਫ। ਪਰ ਗੋਪਾਲ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨੈਲੇ ਤੇ ਦਹਿਲਾ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਦਿਮਾਗੀ ਸੀਗਾ, ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸੀਗਾ, ਇੰਨਾ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇਜ਼ ਸੀਗਾ। ਬਟ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ ਗੋਪਾਲ ਵੁੱਡ ਗੈਟ ਦੀ ਬੈਟਰ ਆਫ ਦੈਮ, ਟੂ ਗੈਟ ਦੀ ਬੈਟਰ ਆਫ ਸਮ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਉਹ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਹੀ ਵੁੱਡ ਮੇਕ ਦੈਮ ਆਲ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ ਕੰਪਲੀਟ ਫੂਲਸ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੂਰਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਗੋਪਾਲ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੂਰਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਠੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਨ ਡੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ, ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਐਂਡ ਦੀ ਕੋਟੀਅਰਸ, ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਥਿੰਕ ਮੈਨੇ ਸੋਚਣਾ, ਥੋਟ ਮੈਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਇਹ ਭੂਤਕਾਲ ਹੈ, ਥੋਟ ਆਫ ਅ ਪਲਾਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਇਹ ਆਮ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਥਿੰਕ ਆਫ ਅ ਪਲਾਨ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਥੋਟ ਆਫ ਅ ਪਲਾਨ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਟੂ ਥਿੰਕ ਆਫ ਅ ਪਲਾਨ, ਕਿਸੇ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ। ਦੇ ਡਿਸਾਈਡ ਮੈਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਡਿਸਾਈਡਡ ਮੈਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਟੂ ਟਾਕ ਟੂ ਦਾ ਕਿੰਗ, ਵੀ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਵੈਨ ਗੋਪਾਲ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਅਰਾਊਂਡ, ਜਦੋਂ ਗੋਪਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਗੋਪਾਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਗੋਪਾਲ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਭਰੇ ਜਾਣ, ਹੈ ਨਾ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ। ਵਨ ਆਫ ਦੈਮ ਸੈਡ ਟੂ ਦਾ ਕਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਵਨ ਆਫ ਦੈਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਵਨ ਆਫ ਦੈਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ, ਸੈਡ ਟੂ ਦਾ ਕਿੰਗ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਯੂਅਰ ਮੈਜੈਸਟੀ, ਮਹਾਰਾਜ, ਯੂ ਟਰਸਟ ਗੋਪਾਲ ਟੂ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਪਾਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਟੂ ਮਚ ਮਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੀ ਗੈਟਸ ਅਵੇ ਵਿਦ ਸੋ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ, ਗੈਟ ਅਵੇ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ, ਗੈਟ ਅਵੇ ਵਿਦ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਗੋਟ ਅਵੇ ਵਿਦ ਇਟ, ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਗੈਟ ਅਵੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਦਾ ਮਾਰ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੀ ਗੈਟਸ ਅਵੇ ਵਿਦ ਸੋ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ, ਉਹ ਕਈ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਦਾ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੀ ਗੈਟਸ ਅਵੇ ਵਿਦ ਸੋ ਮੈਨੀ ਥਿੰਗਸ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਭਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹੁਣ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਯੂ ਸੇ ਯੈਸ ਟੂ ਵਟ ਐਵਰ ਹੀ ਸੇਜ਼, ਵਟ ਐਵਰ ਜੋ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ
ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ 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 ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਫ ਫॉर ਵੰਸ, ਇਫ ਮੈਨੇ ਜੇ ਫॉर ਵੰਸ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਈ ਵੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਈ ਵੀ, ਯੂ ਸੇ ਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੋ ਕਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਕਹੋ, ਟੂ ਵਟ ਹੀ ਸੇਜ਼, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਾ ਕਹੋ, ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਦੈਟ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਹੀ ਕੈਂਟ ਮੈਨੇ ਕੈਨ ਨਾਟ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੋਲਵ ਹੱਲ, ਐਨੀ ਆਫ ਯੂਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਵੋ, ਇਫ ਫॉर ਵੰਸ ਯੂ ਸੇ ਨੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਵੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਦੈਟ, ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਸੋਲਵ ਐਨੀ ਆਫ ਯੂਰ प्रॉब्लम्स। आओगे चलिए। द किंग थॉट, भूतकाल है, थिंक थॉट, थिंक मैंने सोचना, थॉट मैंने सोचा, फॉर अ वाइल, हम देखो थिंक फॉर अ वाइल, घड़ी के लिए सोचा, थोड़ी देर लिए सोचा, माड़ा के सोचा, थिंक फॉर अ वाइल। द किंग थॉट फॉर अ वाइल, राजे ने थोड़ा सोचा, एंड देन सैड, अते फिर कहा, यू आर ऑल जेलस ऑफ हिम, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਵਟ ਯੂ ਸੇ, ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਹੁੰਦਾ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹੋ, ਇਨ ਸਪਾਈਟ ਆਫ ਵਟ ਯੂ ਸੇ, ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੰਨ ਭਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਆਈ ਨੋ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ, ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੈਵਰ ਐਂਡ ਵਿਟੀ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਚਤੁਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਆਈ ਸ਼ੈਲ ਪ੍ਰੂਵ ਇਟ ਟੂ ਯੂ, ਪ੍ਰੂਵ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ, ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਸਾਬਿਤ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੈਟ, ਕਿ ਈਵਨ ਇਫ ਆਈ ਸੇ ਨੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਕਵਾਂ, ਟੂ ਵਟ ਹੀ ਸੇਜ਼, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਹੀ ਵਿਲ ਸਟਿਲ ਬੀ, ਉਹ ਤਦੋਂ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਚਤੁਰ, ਕਲੈਵਰ ਐਂਡ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬ ਰਹੇਗਾ, ਐਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼, ਜਿੰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਮੇਰੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਿਆਣਪ, ਚਤੁਰਾਈ, ਉਹਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਚਤੁਰ ਤੇ ਸਿਆਣਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਹਿ ਵੀ ਦੇਵਾਂ ਤੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਚਤੁਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗਾ। ਲੈਟਸ ਦੈਨ ਸੀ ਵਟ ਹੈਪਨਸ, ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਪਰ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਚਤੁਰ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬ ਸਾਬਿਤ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼, ਸਟਿਲ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਵੀ, ਐਜ਼ ਕਲੈਵਰ ਐਂਡ ਵਿਟੀ ਐਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼, ਉਨਾ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਓਕੇ, ਆਲ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਐਂਡ ਕੋਰਟੀਅਰਸ ਵੈਂਟ ਅਵੇ ਵੈਰੀ ਪਲੀਜ਼ਡ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਵੀ ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਮਨਵਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਗੋਪਾਲ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਹੇਗਾ। ਦੇ ਵਰ ਸਰਟਨ, ਸਰਟਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ, ਸਰਟਨ ਮੈਨੇ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ, ਅਨਸਰਟਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ। ਦੇ ਵਰ ਸਰਟਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਸੀ, ਦੈਟ ਦੀ ਕਿੰਗ ਵੁੱਡ ਫਾਈਂਡ, ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਗੋਪਾਲ ਨੀਦਰ ਕਲੈਵਰ ਨੌਰ ਵਿਟੀ, ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਗੋਪਾਲ ਨਾ ਤੇ ਚਤੁਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬ, ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਚਤੁਰ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਮਖੌਲੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਬੜਾ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਯਕੀਨ ਸੀਗਾ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਡੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਗੋਪਾਲ ਅਰਾਈਵਡ ਐਟ ਦੀ ਕੋਰਟ, ਅਰਾਈਵ ਮੈਨੇ ਆਣਾ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਕੌਣ? ਗੋਪਾਲ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਹੀ ਨੋਟਿਸਡ, ਨੋਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ, ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਐਂਡ ਦੀ ਕੋਰਟੀਅਰਸ, ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰੀ ਗਿਗਲ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇਹ ਵਰਡ ਦੇਖੋ, ਲਿਖ ਲਵੋ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਵਰਡ ਹੈ। ਗਿਗਲ ਹੁੰਦਾ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਖੀ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਮਸਖਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹਾਸਾ ਹੱਸਣਾ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਹਾਸਾ ਹੱਸਣਾ, ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮ ਘੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਐਟ ਹਿਜ਼ ਬੈਕ, ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਨੇ? ਗੋਪਾਲ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰੀ ਉਹਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਖੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ।
ठीक है। उसने गौर किया कि मंत्री दरबारी उसकी पिठ पिछे खी खी करते पे हैं। देवर गिगलिंग, मतलब ही ये तो दंदियां कटते पे ने भी वो तमाशा होने की उड़ीक कर रहे हैं। ठीक है, आओ अगे देखिए। ही एट वंस न्यू, एट वंस मैंने इको दम उन्हें पता लग गया किनू, गोपाल नू। देयर वाज समथिंग फिशी, हुण देखो फिशी अखर लिख लो। फिश मैंने होंदा बच्चों मच्छी, तो फिशी का मतलब होंदा है इतना जुड़िया पर यदा मच्छी ना कोई लेना देना नहीं है। फिशी का होंदा है कोई गड़बड़, मैं कहूँ समथिंग फिशी, कोई साजिश रची जा रही है, कोई गड़बड़ हैगी है भी, कुछ नॉर्मल नहीं है। उसनू एकदम कोई गड़बड़ महसूस हुई, किनू, गोपाल नू। उन्हें सिर्फ यही महसूस, उन्हें सिर्फ यही गौर किया कि मंत्री ਅਤੇ दरबारी ਉਹਦੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੈ। ਸੋ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡਡ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਡਿਸਾਈਡ ਮੈਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਡਿਸਾਈਡਡ ਮੈਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਹਦਾ? ਟੂ ਬੀ ਕੇਅਰਫੁਲ, ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੁਚੇਤ ਰਵਾਂਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੀ ਕਿੰਗ, ਦੀ ਕੋਟੀਅਰਸ ਐਂਡ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰਸ, ਰਾਜਾ, ਦਰਬਾਰੀ ਅਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਮੰਤਰੀ, ਸਟਾਰਟਿਡ शुरू करता, डिस्कस चर्चा करना, डिस्कसिंग मैंने चर्चा करनी शुरू करती। दी यूजुअल मैंने आम, इशूज़ मैंने मुद्दे या विषय। राजे, दरबारियां ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਰਾਜਾ, ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰੀ ਆਮ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਦਰਬਾਰ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਆ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਆਮ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। The king wanted to know, want मैंने ਚਾਹਣਾ, wanted मैंने ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, to know ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, how ਕਿਵੇਂ, the people of his kingdom, people मैंने ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, of his kingdom ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਜਾ, could be made ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ, wise ਸਿਆਣੇ and intelligent ਅਕਲਮੰਦ। ਰਾਜਾ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਸਿਆਣੇ ਅਤੇ ਅਕਲਮੰਦ ਬਣਨ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਬਣਨ, ਅਕਲਮੰਦ ਬਣਨ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰ ਮੰਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅਕਲਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੋਪਾਲ ਸਟੈਪਡ ਫਾਰਵਰਡ, ਸਟੈਪ ਮੈਨ ਦਾ ਬੱਚਿਓ ਕਦਮ, ਲਾਂਗ ਪੱਟਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੈਪਡ ਫਾਰਵਰਡ, ਉਹਨੇ ਲਾਂਗ ਪੱਟੀ, ਅੱਗੇ ਮੋਹਰੇ ਆਇਆ। ਵਿਦ ਅ ਸਜੈਸ਼ਨ, ਸਜੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਸੁਝਾਅ, ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ ਮੋਹਰੇ ਹੋਇਆ। ਕੌਣ? ਗੋਪਾਲ। ਗੋਪਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੌਸ ਹੈਗਾ ਰਾਜਾ, ਉਹਨੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਅਕਲਮੰਦ ਤੇ ਸਿਆਣੀ ਬਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਪਾਲ ਸਟੈਪਡ ਫਾਰਵਰਡ, ਸਟੈਪ ਫਾਰਵਰਡ ਮੈਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਪੁੱਟਿਆ, ਮੋਹਰੇ ਆਇਆ। ਵਿਦ ਅ ਸਜੈਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹਰੇ ਹੋਇਆ। ਓਕੇ, ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਸੀ? ਹੀ ਸੈਡ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਯੂਅਰ ਮੈਜੈਸਟੀ, ਮਹਾਰਾਜ, ਆਈ ਥਿੰਕ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ, ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ, ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਕ ਦੈਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਕਰਨ, ਔਨ ਸਮ ਟੋਪਿਕ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ, ਐਵਰੀ ਡੇ, ਰੋਜ਼। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਇੱਥੇ ਯੂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਵੀ, ਸਾਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਯੂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਐਵਰੀ ਡੇ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ, ਔਨ ਸਮ ਟੋਪਿਕ, ਚਰਚਾ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫॉर 1 ਆਵਰ ਐਟ ਲੀਸਟ, ਐਟ ਲੀਸਟ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ।
द किंग लुकड एट गोपाल, राजे ने गोपाल वाल देखा, लुकड एट मैंने वल देखा, लुकड एट गोपाल, गोपाल वाल देखा, एंड सैड अते क्या नो, देखो अगे एक्सक्लेमेशन मार के, ਇਹਦਾ मतलब उन्हें सख्ती नाल कहा भी मैं एवं सरेआम नहीं किया नो, भी जिदा ना झटके नाल किया एकदम, तां इत्थे कोई विस्मक चिन्ह है कि उन्हें, क्योंकि वो राजे ने उन्होंने सबूत भी सिद्ध भी करना सीगा, ते नाले उन्हें दरबारियां ना मंत्रियां ना क्या सीगा भी ठीक है भावें मैं नो भी कहांगा तो तुसीं देखोगे कि गोपाल उन्ना ही क्लैवर अते विट्टी है। ठीक है, गोपाल वाज शॉक्ड, उन्होंने झटका लगा, उन्हें शॉक्ड ਨੂੰ झटका ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ, हैरान होया, ਉਹਨੂੰ बड़ी अजीबो गरीब जी हैरानी हुई। बिकॉज द किंग, क्योंकि द किंग राजे ने हैड नैवर सैड, देखो जिते हैड आएगा उत्ते थर्ड फॉर्म आएगी, हैड नैवर सैड नो टू हिम, क्योंकि राजे ने कदी ना नहीं कही सी, गोपाल ਨੂੰ कदी ਉਹਨੇ ਨਾ नहीं कही ਸੀਗੀ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤਰਬ ਕੇ ਕਹੀ ਦਾ ਨੋ, ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਹੀ ਤੇ ਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ, ਗੋਪਾਲ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਹੀ ਥॉट ਅ ਲਿਟਲ, ਉਹਨੇ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਥੋੜਾ ਸੋਚਿਆ, ਹੀ ਥॉट ਅ ਲਿਟਲ, ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਸੀ ਹੀ ਥॉट ਫॉर ਅ ਵਾਈਲ, ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਸੋਚਿਆ, ਹੀ ਥॉट ਅ ਲਿਟਲ, ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਸੋਚਿਆ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਸੈਡ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਯੂਅਰ ਮੈਜੈਸਟੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਡੋਂਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਅ ਫਰੈਂਡਲੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਫਰੈਂਡਲੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਦੋਸਤਾਨਾ ਚਰਚਾ, ਜਿਹ 'ਚ ਆਮ ਦੋਸਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਡੋਂਟ ਯੂ ਥਿੰਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੋਸਤਾਨਾ ਚਰਚਾ ਵੁੱਡ ਹੈਲਪ, ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਪੀਪਲ ਥਿੰਕ ਕਲੀਅਰਲੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸੋਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੋਸਤਾਨਾ ਚਰਚਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸੋਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ, ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਮੋੜਵੇਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਗੇਨ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਗੇਨ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ, ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਵੈ ਭਰੋਸਾ, ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਨ ਦੈਮਸੈਲਸ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਵਧੇਗਾ ਇੱਦਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੰਸ ਅਗੇਨ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ, ਦੀ ਕਿੰਗ ਸੈਡ ਫਲੈਟਲੀ, ਫਲੈਟਲੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼, ਦੋ ਟੂਕ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਨੋ, ਨਹੀਂ, ਵੀ ਤੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਗੋਪਾਲ ਸਟੇਡ ਕੁਆਇਟ, ਕੁਆਇਟ ਮੈਨੇ ਚੁੱਪ, ਸਟੇ ਕੁਆਇਟ ਟੂ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ, ਸਟੇਡ ਕੁਆਇਟ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ, ਭੂਤਕਾਲ ਹੈ, ਗੋਪਾਲ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ, ਐਂਡ ਵਾਚਡ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ, ਦੇਖਿਆ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਟ ਵਾਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ, ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜਾ ਇੰਨੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ, ਹੀ ਸੈਡ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਦੀ ਕਿੰਗ ਵੁੱਡ ਸ਼ੇਕ ਹਿਜ਼ ਹੈਡ, ਸ਼ੇਕ ਹਿਜ਼ ਹੈਡ ਮੈਨੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾਤਾ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੇਇੰਗ ਅ ਬਿਗ ਨੋ, ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੋ, ਜਿਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕੁਛ ਕਿਹਾ, ਰਾਜਾ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗੋਪਾਲ ਵਾਜ਼ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਟੂ ਸੀ, ਗੋਪਾਲ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਦੈਟ ਦੀ ਕਿੰਗ ਵਾਜ਼ ਸੇਇੰਗ ਨੋ, ਕਿ ਰਾਜਾ ਨੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਟੂ ਵਟ ਐਵਰ ਹੀ ਸੈਡ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਨਾ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਗੋਪਾਲ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਹੀ ਫੈਲਟ ਸਰਟਨ, ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਪੱਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਸਰਟਨ ਮੈਨੇ ਪੱਕਾ, ਯਕੀਨ, ਫੈਲਟ ਮੈਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਪੱਕਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਦੈਟ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਸਮ ਡਰਟੀ ਪਲਾਨ, ਡਰਟੀ ਪਲਾਨ ਮੈਨੇ ਘਟੀਆ ਸਕੀਮ, ਗੰਦੀ ਸਕੀਮ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਸਕੀਮ, ਆਫ ਦੀ ਕਿੰਗਸ ਮਿਨਿਸਟਰਸ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟੀਆ ਸਕੀਮ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੂ ਵਾਂਟਿਡ, ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਟੂ ਗੈਟ ਰਿਡ ਆਫ ਹਿਮ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਇਹ ਫਰੇਜ਼ ਹੈਗਾ, ਟੂ ਗੈਟ ਰਿਡ ਆਫ, ਟੂ ਗੈਟ ਰਿਡ ਆਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਹ ਚੋਂ ਲੰਬੇ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਰਾਹ ਚੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਟੂ ਗੈਟ ਰਿਡ ਆਫ ਹਿਮ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਲਿਖ ਲਓ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ, ਟੂ ਗੈਟ ਰਿਡ ਆਫ, ਟੂ ਗੈਟ ਰਿਡ ਆਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰੇ ਕਰਨਾ, ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੂ ਗੈਟ ਰਿਡ ਆਫ ਹਿਮ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹ ਚੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੀ ਡਿਸਾਈਡਡ,
डिसाइड मैंने फैसला करना, डिसाइडेड मैंने फैसला किया, काहदे लई, टू वेट उਡੀਕ करन लई, पेशिएंटली। पेशिएंट दे बच्चों दो मतलब होंदे ने, एक पेशिएंट होंदा है मरीज, ਜਿਹੜੇ डॉक्टर को इलाज कराने जाते हैं उन्होंने भी क्या जाता है पेशिएंट, तो एक बच्चों पेशिएंट होंदा है एडजैक्टिव। है पेशिएंट मरीज तो हो गया नाम, नाउन है, ठीक है। एक पेशिएंट होंदा है एडजैक्टिव जिन्होंने कहते हैं सबर वाला, सबर वाला, ठीक है। पेशिएंट मैं कਹਾਂ ही इज़ अ वेरी पेशिएंट मैन, ਇਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਸਬਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ, ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸਨੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਟੂ ਵੇਟ ਮੈਨੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਲੀ, ਉਹਨੇ ਸਬਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਫॉर ਦੀ ਰਾਈਟ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ। ਰਾਈਟ ਮੈਨੇ ਸਹੀ, ਦਰੁਸਤ, ਠੀਕ, ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਹੁੰਦਾ ਮੌਕਾ, ਸਹੀ ਮੌਕੇ ਲਈ, ਦਰੁਸਤ ਮੌਕੇ ਲਈ, ਢੁਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਲਈ। ਤੇ ਉਹ ਮੌਕਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਟੂ ਗੈਟ ਬੈਕ ਐਟ ਦੈਮ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਤਾੜਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਾਸਾ, ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਖੇਡਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਢਾਵਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੂ ਗੈਟ ਬੈਕ ਐਟ ਦੈਮ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਨਾ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਦਰਬਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੰਦੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਪਏ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡਡ ਟੂ ਵੇਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟਲੀ, ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਫॉर ਦੀ ਰਾਈਟ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ, ਸਹੀ ਮੌਕੇ ਲਈ, ਟੂ ਗੈਟ ਬੈਕ ਐਟ ਦੈਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਦੇਖੀਏ। ਵੈਨ ਆਲ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਾਜ਼ ਓਵਰ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਯੂਜੂਅਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸਾਰੀ। ਵੈਨ ਆਲ ਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਪਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ, ਮਤਲਬ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਗੋਪਾਲ ਸਟੈਪਡ ਫਾਰਵਰਡ, ਗੋਪਾਲ ਫਿਰ ਮੋਹਰੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਟੈਪ ਫਾਰਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਸਟੈਪ ਫਾਰਵਰਡ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ, ਮਤਲਬ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਟੈਪਡ ਫਾਰਵਰਡ ਐਂਡ ਸੈਡ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਓ ਕਿੰਗ, ਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਯੂ ਆਰ ਗ੍ਰੇਟ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਹੋ। ਬਟ ਵਿਦਾਊਟ ਦੀਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਐਂਡ ਕੋਰਟੀਅਰਸ ਆਫ ਯੂਅਰਸ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਵਿਦਾਊਟ ਦੀਜ਼, ਵਿਦਾਊਟ ਮੈਨੇ ਬਿਨਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਯੂ ਵੁੱਡ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਮੈਨੇਜ ਯੂਅਰ ਕਿੰਗਡਮ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾ ਸਕੋਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੂ ਗੈਟ ਬੈਕ ਐਟ ਦੈਮ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਹੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਯੂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਟੂ ਗਿਵ, ਦੇਣ ਲਈ, ਦੈਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਈਚ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ, ਆ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਖਾਸ, ਰਿਵਾਰਡ, ਇਨਾਮ, ਆਫ ਕਿਹੜਾ 500, 500 ਗੋਲਡ, ਸੋਨਾ, ਸਿੱਕੇ, 500 ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 500 ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਇਨਾਮ ਦੇਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 500 ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਖਾਸ ਇਨਾਮ ਦੇ ਵਜੋਂ ਦੇਵੋ। ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਐਂਡ ਦੀ ਕੋਰਟੀਅਰਸ ਵਰ ਓਵਰਜੋਇਡ, ਓਵਰਜੋਇਡ ਆਉਂਦਾ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਝੂਮ ਉੱਠਣਾ, ਜੋਏ ਹੁੰਦੀ ਖੁਸ਼ੀ, ਓਵਰਜੋਇਡ ਮੈਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰੀ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਝੂਮ ਉੱਠੇ, ਟੂ ਹੀਅਰ ਦਿਸ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 500 ਸਿੱਕੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦੇਵੋ ਹਰੇਕ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਝੂਮ ਉੱਠੇ, ਓਵਰਜੋਇਡ। ਦੇ ਕੁਡ ਨਾਟ ਬਿਲੀਵ ਦੇਅਰ ਈਅਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇ ਕੁਡ ਨਾਟ ਬਿਲੀਵ, ਬਿਲੀਵ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਕੁਡ ਨਾਟ ਬਿਲੀਵ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਤੇ ਦੇਅਰ ਈਅਰਸ, ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਕੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਡ ਗੋਪਾਲ ਗੋਨ ਮੈਡ,
ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੋਪਾਲ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਗੋਪਾਲ ਕਿਤੇ ਪਾਗਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੈਡ ਹੈਗਾ ਨਾ ਬੱਚਿਓ, ਹੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਆਏਗੀ ਗੋਨ। ਹੈਜ਼, ਹੈਵ, ਹੈਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਆਏਗੀ। ਹੈਵ ਯੂ ਗੋਨ ਮੈਡ, ਕੀ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈ ਹੈਵ ਨॉट ਗੋਨ ਮੈਡ, ਮੈਂ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਵਾਂ। ਹੀ ਹੈਜ਼ ਗੋਨ ਮੈਡ, ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਟੂ ਗੋ ਮੈਡ ਹੁੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਟੂ ਗੋ ਮੈਡ। ਸੋ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਗੋਨ, ਹੈਡ ਗੋਪਾਲ ਗੋਨ ਮੈਡ, ਕੀ ਗੋਪਾਲ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਾਈ ਵਾਜ਼ ਹੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਦੈਮ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਮੈਨੇ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਗੋਪਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੋਪਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤਾਂ ਕਦੇ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਕੀਮ ਘੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਾਈ ਵਾਜ਼ ਹੀ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਹੈਲਪ ਦੈਮ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਊਐਵਰ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੇ ਵਰ ਆਲ ਹੈਪੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਐਟ ਦੀ ਥਾਟ ਆਫ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ, ਐਟ ਦੀ ਥਾਟ ਆਫ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਆਫ ਗੈਟਿੰਗ 500 ਗੋਲਡ ਕੋਇਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਸਿੱਕੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਬਟ ਦੇ ਹੈਡ ਫॉरगॉटन, फॉरगॉट मैंने ਭੁੱਲਣਾ, हैड देखो फॉरगॉटन थर्ड फॉर्म आ गई, पर वह भुल चुके सी। बट दे हैड फॉरगॉटन, पर वो भुल गए की भुल गए। वट दे हैड ਦੈਮਸੈਲਵਸ ਵਾਂਟਿਡ ਦਾ ਕਿੰਗ ਟੂ ਡੂ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਗੋਪਾਲ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਾ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਲਾਲਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮੀਟ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਦਾਈ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਕਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਈਰਖਾ, ਗੋਪਾਲ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਸ ਮਾੜੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, 500 ਸਿੱਕੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਆਪ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਘੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੀ ਕਿੰਗ ਲੁਕਡ ਐਟ ਗੋਪਾਲ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਗੋਪਾਲ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਐਂਡ ਸੈਡ ਫਰਮਲੀ, ਫਰਮਲੀ ਮੈਨੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ, ਗੋਪਾਲ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਨੋ, ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਿੱਕੇ ਸੁੱਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਐਂਡ ਦੀ ਕੋਰਟੀਅਰਸ, ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰੀ ਵਰ ਆਲ ਵੈਰੀ ਸੈਡ, ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਹੋਏ ਟੂ ਹੀਅਰ ਦਿਸ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 500 ਸਿੱਕੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗੋਪਾਲ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ, ਨੋ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰੀ ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਹੋਏ। ਦੇ ਵਰ ਆਲ, ਪਹਿਲੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਗੋਪਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਰਾਜੇ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਹੁਣ ਅੱਗੇ। ਗੋਪਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊਡ, ਕੰਟੀਨਿਊ ਮੈਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਕੰਟੀਨਿਊਡ ਮੈਨੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਕੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਜੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਯੂਅਰ ਮੈਜੈਸਟੀ, ਮਹਾਰਾਜ, ਇਫ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ, ਜੇ ਇਹ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 500 ਸਿੱਕੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਰਿਕੁਐਸਟ ਯੂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਟੂ ਗਿਵ ਦੈਮ ਈਚ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦਵੋ ਆ ਫਰਟਾਈਲ, ਫਰਟਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚੋ ਉਪਜਾਊ, ਉਪਜਾਊ, ਪੀਸ ਮੈਨੇ ਟੋਟਾ ਆਫ ਲੈਂਡ, ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਦਾ ਟੋਟਾ ਇਨ ਯੂਅਰ ਕਿੰਗਡਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਚੋਂ ਇੱਕ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੋਟਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ 500 ਸਿੱਕੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ, ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਪਜਾਊ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਟੋਟਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਵੰਸ ਅਗੇਨ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਐਂਡ ਦੀ ਕੋਰਟੀਅਰਸ ਲੁਕਡ ਹੈਪੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਦਿਖੇ, ਲੁਕਡ ਹੈਪੀ ਮੈਨੇ ਖੁਸ਼ ਦਿਖੇ, ਫਿਰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਚਲੋ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਸਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਬਟ ਦਾ ਕਿੰਗ ਸ਼ਾਊਟਿਡ ਬੈਕ, ਕਿੰਗ ਨੇ ਉੱਚੀ ਦਾਣੀ ਚੀਕ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਚੀ ਦਾਣੀ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਨੋ, ਨਹੀਂ। ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਐਂਡ ਦੀ ਕੋਰਟੀਅਰਸ ਵਰ ਆਲਮੋਸਟ ਇਨ ਟੀਅਰਸ ਟੂ ਹੀਅਰ ਦਿਸ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰੀ ਰੋਣ ਹੱਕੇ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਹੰਝੂ ਆਉਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਣ ਹੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਸਿੱਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਗਈ। ਬਾਏ ਨਾਓ ਦੀ ਕਿੰਗ ਹੈਡ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ਡ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ,
दैट गोपाल न्यू वट द मिनिस्टर्स एंड द कोर्टियर्स हैड प्लान्ड, कि गोपाल ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਘੜੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੋਪਾਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੜੀ ਹੋਈ ਸਕੀਮ ਸੀਗੀ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੋਪਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੀ ਸਮਾਈਲਡ ਟੂ ਥਿੰਕ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮੁਸਕਰਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਪਾਲ ਵਿਲ ਨਾਓ ਸ਼ੋ ਦੈਮ, ਗੋਪਾਲ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਦਿਖਾਏਗਾ। ਹਾਊ ਕਲੈਵਰ ਐਂਡ ਵਿਟੀ ਹੀ ਰਿਮੇਨਸ, ਕਿ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਚਤੁਰ ਅਤੇ ਮਖੌਲੀਆ ਜਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਈਵਨ ਇਫ ਆਈ ਸੇ ਨੋ ਟੂ ਵਟ ਹੀ ਸੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਾ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਗੋਪਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚਤੁਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਟ ਲਾਸਟ, ਅਖੀਰ 'ਚ ਗੋਪਾਲ ਸੈਡ, ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਓ ਕਿੰਗ, ਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਟ ਆਈ ਵੁੱਡ ਰਿਕੁਐਸਟ ਯੂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਨੋਟ ਟੂ ਆਸਕ ਯੂਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਐਂਡ ਕੋਰਟੀਅਰਸ ਟੂ ਵਰਕ ਲਾਈਕ ਫਾਰਮਰਸ ਇਨ ਯੂਅਰ ਫੀਲਡਸ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕਹੋ। ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, 500 ਸਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਕਹੋ। ਦੀ ਕਿੰਗ ਸਪਰੈਸਡ ਹਿਜ਼ ਲਾਫਟਰ, ਸਪਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਦੱਬਣਾ। ਲਾਫਟਰ ਮਨੇ ਹਾਸਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਾਸਾ ਰੋਕਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੋਪਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਚਤੁਰਾਈ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਉਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਨਹਿਲੇ ਤੇ ਦਹਿਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ। ਸਪਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ ਦੱਬਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹਾਸਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹਾਸਾ ਰੋਕਿਆ। ਦੀ ਕਿੰਗ ਸਪਰੈਸਡ ਹਿਜ਼ ਲਾਫਟਰ, ਲਾਫਟਰ ਉਹਨੇ ਹਾਸਾ ਰੋਕਿਆ। ਐਂਡ ਸੈਡ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਨੋ, ਆਈ ਵਿਲ ਆਸਕ ਦੈਮ ਟੂ ਵਰਕ ਇਨ ਮਾਈ ਫੀਲਡਸ ਡੇਲੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਾਂਗਾ। ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਹਿਣੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਵੀ ਕਹਦੇ ਕਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋਪਾਲ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਾ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਆਓ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਫੈਲ ਐਟ ਦੀ ਕਿੰਗਸ ਫੀਟ, ਕਿੰਗਸ ਰਾਜੇ ਦੇ, ਫੀਟ ਮੈਨੇ ਪੈਰ, ਫੈਲ ਮੈਨੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਐਂਡ ਸੈਡ, ਓ ਕਿੰਗ, ਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸੌਰੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਵੀ ਆਰ ਰੀਅਲੀ ਵੈਰੀ ਸੌਰੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਰੀਅਲੀ ਮੈਨੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ, ਵਾਕਈ। ਨਾਓ ਵੀ ਨੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਊ ਕਲੈਵਰ ਐਂਡ ਵਿਟੀ ਗੋਪਾਲ ਇਜ਼, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਪਾਲ ਕਿੰਨਾ ਚਤੁਰ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਫੋਰਗਿਵ ਅਸ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ। ਫੋਰਗਿਵ ਹੁੰਦਾ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਫੋਰਗਿਵ ਅਸ, ਸਾਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਿਫੋਰ ਦੀ ਕਿੰਗ ਕੁਡ ਸੇ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਰਾਜਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਿਫੋਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁਡ ਸੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਰਾਜਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੋਪਾਲ ਬੋਲ ਪਿਆ। ਗੋਪਾਲ ਸੈਡ, ਯੂਅਰ ਮੈਜੈਸਟੀ, ਮਹਾਰਾਜ, ਆਈ ਥਿੰਕ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਫੋਰਗਿਵ ਦੈਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਫੇਰ ਨਾ ਕਹੇਗਾ। ਦੀ ਕਿੰਗ ਅਗੇਨ ਸ਼ਾਊਟਡ ਬੈਕ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਉੱਚੀ ਜਾਣੀ ਕਿਹਾ, ਨੋ, ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਐਟ ਵੰਸ, ਇੱਕੋ ਦਮ, ਆਲ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਐਂਡ ਕੋਰਟੀਅਰਸ ਗੋਟ ਅਪ, ਗੋਟ ਅਪ ਹੁੰਦਾ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਠ ਗਏ। ਐਂਡ ਰੈਨ ਅਵੇ, ਇੱਕਦਮ ਉੱਠੇ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਇੱਕੋ ਦਮ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰੀ ਉੱਠੇ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਬੋਥ ਦੀ ਕਿੰਗ ਐਂਡ ਗੋਪਾਲ, ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਗੋਪਾਲ ਬਰਸਟ ਆਊਟ ਲਾਫਿੰਗ, ਖਿੜ ਖਿੜਾ ਕੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਰਸਟ ਆਊਟ ਲਾਫਿੰਗ ਮੈਨੇ ਠਾਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਖਿੜ ਖਿੜ ਕੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਨਾਓ ਦੇ ਨਿਊ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਦੈਟ ਕਿ ਦੀ ਜੈਲਸ, ਈਰਖਾਲੂ, ਜੈਲਸ ਮੈਨੇ ਈਰਖਾਲੂ, ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਮੰਤਰੀ, ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰੀ ਕੋਰਟੀਅਰਸ, ਹੈਡ ਲਰਨਡ, ਦੇਖੋ ਹੈਡ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਆਈ ਹੈ, ਲਰਨਡ ਮੈਨੇ ਦੇਅਰ ਲੈਸਨ। ਲਰਨ ਅ ਲੈਸਨ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ
ਕੋਈ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਬਕ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਟੂ ਲਰਨ ਅ ਲੈਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਣ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਹੈਡ ਲਰਨਡ ਦੇਅਰ ਲੈਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਾਣ ਗਏ ਕਿ ਈਰਖਾਲੂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਸਨ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ, ਬੜੀ ਮਨੋਰੰਜਕ ਤੇ ਬੜੀ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਬੜਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ। ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ 'ਚੋਂ ਸਬਕ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਬੱਚਿਓ। ਕੀ ਸਬਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚੇ ਇੱਕ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੀ ਜਿਹਾ ਉਪਾਇਆ। ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਦੇਖ ਕੇ, ਕੱਦ ਕਾਠੀ ਦੇਖ ਕੇ, ਪੈਸਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਤਨਖਾਹ ਦੇਖ ਕੇ, ਗੁਣ ਦੇਖ ਕੇ ਕਦੀ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਭਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾੜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਰ ਸੌਰੀ, ਵੀ ਆਰ ਰੀਅਲੀ ਵੈਰੀ ਸੌਰੀ, ਸਾਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਗਾਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਝਾਕਣਾ, ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਝਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੜੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਈਏ, ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਈਏ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੈਸਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਜ਼ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਆਲ।